The audience knows Desdemona is completely. The audience knows Desdemona is completely innocent. Othello is deluded, irrational, and kills her unjustly. Viewers feel rage, not compassion. Audience may wish to physically assault Othello. Wife murder is utterly forbidden in Hindu ethics. Showing it pollutes the mind and causes moral contamination. Even witnessing such a scene is considered as sinful. We'll go through that once again. The audience knows Desdemona is completely innocent. Othello is deluded, irrational, and kills her unjustly. Othello is deluded, irrational, and kills her unjustly. Viewers feel rage, not compassion. Audience may wish to physically assault Othello. Wife murder is utterly forbidden in Hindu ethics. Showing it pollutes the mind and causes moral contamination. Even witnessing such a scene is considered sinful. Hindu dramatic ideals versus European tragedy. Hindu dramatic ideals versus European tragedy. Hindu drama never depicts wife murder on stage. European drama has no place in the Dasarupaka system. European tragedy has no place in the Dasarupaka system. Sanskrit drama aligns with Hindu religion, taste, and ethics. European drama arose from Greek ideals, not religious restraint. মানে বলতে চাইছে that Sanskrit drama has arisen from Hindu ethics, okay, from Hindu religion, taste, and ethics. তাই জন্য এগুলো ওরা দেখাতে পারে না, কিন্তু ওদিকে ইউরোপিয়ান ড্রামা কোনো রিলিজিয়ন থেকে আসছে না, তো ইট ইজ কামিং ফ্রম গ্রিক আইডিয়ালস। দেয়ারফোর ডিফারেন্সেস ইন টেস্ট are inevitable. We'll go through this once again. Hindu drama never depicts wife murder on stage. European tragedy has no place in the Dasarupaka system. Sanskrit drama aligns with Hindu religion, taste, and ethics. European drama arose from Greek ideals, not religious restraint. Therefore, differences in tastes are inevitable. We'll quickly go through European history and their love for bloodshed. By the way, we are reading an article called Sahitya Khoon by Purno Chandra Bosu. Okay, so Greek and European societies historically displayed cruelty. Sparta's laws were harsh. Athens executed Socrates. Romans enjoyed gladiatorial killings. Medieval Europe was soaked in blood. Crusades, inquisitions, witch hunts, Jewish persecution, and sectarian massacres. Colonial violence, example Spain in America showed extreme barbarity. Even Christianity failed to soften European cruelty. Inherited nature cannot be erased. Remember that. So likewise in our Sanskrit drama, because it is arising from religious constant, right? Hindu religion, taste, and ethics, it does not show this. But here it's arising not from a particular religion, not from religious restraint, but from Greek ideals. And Greek and European societies historically displayed cruelty. Sparta's laws were harsh. Athens executed Socrates. Romans enjoyed gladiatorial killings. Medieval Europe was soaked in blood. Crusades, inquisitions, witch hunts, Jewish persecutions, sectarian massacres. Kiki crusades, inquisitions, witch hunts, Jewish persecution, and sectarian massacres. Colonial violence, example Spain and America, showed extreme barbarity. Even Christianity failed to soften European cruelty. Inherited nature cannot be erased. যেটা ইনহেরিট হয়ে আসছে সেটা কেউ মুছতে পারবে না। এবার এই যে গ্রিক আইডিয়াল গুলো দেখলাম, এক্সট্রিম ক্রুয়েলটি, স্পেন ইন আমেরিকা এক্সট্রিম বারবারিটি, Athens killing Socrates, and harsh Spartan laws, these have their impact on European literature. How? European barbarity infected its literature. Tragedy became its natural dramatic form. Natural ওদের জন্য tragedy.
শেক্সপিয়ার ইনহেরিটেড অ্যান্ড পারফেক্টেড দিস ট্র্যাজিক মোড। শেক্সপিয়ার ওটা ইনহেরিট করলো, দিয়ে ওটাকে পারফেক্ট করলো। হিজ জিনিয়াস poured brilliance into tragedy, not reform। ও ট্র্যাজেডিটাকে ঘুরালো না, ঘুরিয়ে ভালোর দিকে নিয়ে গেল না, উল্টে ওটাকে আরো শার্প করে দিল, ক্রুয়েল করে দিল। His genius poured brilliance into tragedy, not reform. His tragedies are powerful, but poison served in golden cups। ও ট্র্যাজেডিস গুলো নিশ্চয়ই খুব পাওয়ারফুল, বাট এই ট্র্যাজেডি গুলো বিষ ছাড়া কিচ্ছু নয়, এবং সেই বিষটাকে এখন আবার সোনার কাপে করে সার্ভ করা হচ্ছে। ইন্ডিয়ান্স নাও ওয়ার্শিপ শেক্সপিয়ার অ্যান্ড নেগলেক্ট কালিদাস, ব্যাস অ্যান্ড ভবভূতি। English education reshaped Indian aesthetic taste. Once again, European barbarity infected its literature. Tragedy became its natural dramatic form. ট্র্যাজেডি ওদের ন্যাচারাল ড্রামা হয়ে গেল ওদের, ঠিক আছে, ট্র্যাজেডিটাই ওদের ন্যাচারাল ড্রামা, কোনো রিকনসিলিয়েশন আমরা দেখাবো না। শেক্সপিয়ার ইনহেরিটেড অ্যান্ড পারফেক্টেড দিস ট্র্যাজিক মোড। হিজ জিনিয়াস পোর্ড ব্রিলিয়েন্স ইনটু ট্র্যাজেডি, not reform. His tragedies are powerful, but poison served in golden cups. Indians now worship Shakespeare and neglect Kalidas, Bash, and Bhababhuti. English education reshapes Indian aesthetic taste. We'll go to dangerous cultural consequences in India. But India, যখন শেক্সপিয়ার আসলো, who is pouring his genius into tragic form, instead of reforming it, India কি কি cultural consequence হওয়া শুরু করলো? Indians now imitate tragedy on stage and in life. ওই ট্র্যাজেডিগুলোকে আবারও ইন্ডিয়ানরা নিজের মতো করে স্টেজে রাখলো অ্যান্ড নিজের জীবনে ফলো করলো। ইজি অ্যাভেলেবিলিটি অফ ওয়েপন্স worsens the effect। খুব ইম্পর্টেন্ট, যখনই মারার কিছু ওয়েপন ইজিলি অ্যাভেলেবল হয়ে যায় তখন এফেক্টটা আরো ডেঞ্জারাস হয়ে ওঠে। তো ট্র্যাজেডি যখন ইজিলি অ্যাভেলেবল হয়ে যাচ্ছে লোকেদের কাছে, তো এফেক্টটা আরো গুরুতর হচ্ছে। কিভাবে? ইনোসেন্ট উইমেন আর মার্ডার্ড লাইক ডেসডিমোনা। ডেসডিমোনাকে জাস্ট মর্ডার করে মারলো ওথেলো, ওইটা দেখে লোকেরা ইন্সপায়ার হয়ে নিজের বউদের মারা শুরু করলো। ট্র্যাজেডি হ্যাজ বিকাম সোশ্যাল রিয়ালিটি, নট জাস্ট ড্রামা। কনস্ট্যান্ট এক্সপোজার ডালস মরাল হরর টুয়ার্ড মার্ডার। এই যে মার্ডারের প্রতি একটা ন্যাচারাল ঘেন্না, সেটাকে যদি তুমি বারবার 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 মঞ্চস্থ হতে দেখো, তাহলে তো আর ভয়টা থাকবে না, কমে যাবে, at some point চলে যাবে। সো এই কনস্ট্যান্ট এক্সপোজার ডালস মরাল হরর টুয়ার্ড মার্ডার। তো নেক্সট টাইম তুমিও নিজেও মার্ডার করে দিতে পারো, সেইং আরে হোয়াটস দ্য বিগ ডিল, রাইট? সো মার্ডার বিকামস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ হিরোইজম অ্যান্ড ম্যাসকিউলিনিটি। কেন? কারণ ট্র্যাজেডিতে খুনটা ইউজুয়ালি কে করছে? বড় লোকেরা করছে, ম্যাসকিউলিন নিজেদেরকে বলছে। সো ইটস বিং অ্যাসোসিয়েটেড উইথ হিরোইজম অ্যান্ড ম্যাসকিউলিনিটি। উইল গো থ্রু ওয়ান্স অ্যাগেন। ইন্ডিয়ান্স নাও ইমিটেট ট্র্যাজেডি অন স্টেজ অ্যান্ড ইন লাইফ। ইজি অ্যাভেলেবিলিটি অফ ওয়েপন্স degrades the effect, worsens the effect. Innocent women are murdered like Desdemona. Tragedy has become social reality, not just drama. Constant exposure dulls moral horror toward murder. Murder becomes associated with heroism and masculinity. Murder becomes associated with heroism and masculinity. এবার আর্যদের লিটারেচার অল্টারনেটিভ টু ট্র্যাজেডি। আরিয়ান লিটারেচারস অল্টারনেটিভ টু ট্র্যাজেডি। Aryan literature contains করুণা রস without খুন। আমাদের আমি বলবো না, I don't subscribe to this thought, পূর্ণচন্দ্র বসুর অনুসারে আর্য সাহিত্যে করুণা রসটা দেখানো হয়, কিন্তু খুন বাদে, খুন ছাড়া। সীতা, দময়ন্তী, দ্রৌপদী, শকুন্তলা, they suffer deeply, কিন্তু এদের মারা হয় না, but they are not killed. Their sorrow produces lasting compassion, not shock. এই যে ডেসডিমোনা মরে গেল, একটা শক পেলাম আমরা। এটা সীতার সঙ্গে হচ্ছে না, দ্রৌপদীর সঙ্গে হচ্ছে না, শকুন্তলার সঙ্গে হচ্ছে না, দময়ন্তীর সাথে হচ্ছে না, ঠিক আছে, কিন্তু কম্প্যাশনটা পাচ্ছি আমরা, অনুভব করছি, রাইট? সীতাজ এক্সিট, এই যে পাতাল লোকে, ইজ পোয়েটিক, মানে খুব আর্টিস্টিক অ্যান্ড ডিভাইন, নট ব্রুটাল। নৃশংস এন্ড নয় সীতার এন্ড খুবই পোয়েটিক এন্ড খুবই ডিভাইন। হার সাফারিং, ও যে এত কষ্ট পাচ্ছে,
আমাদের হৃদয়কে ছুঁয়েছে ফর জেনারেশনস, হৃদয়কে নরম করে তুলেছে ফর সীতা, ফর জেনারেশনস। সেপারেশন, এই যে বিরহ ফ্রম রাম, creates deeper sorrow than violent death. ডেসডিমোনার সাডেন মৃত্যু, ব্রুটাল মৃত্যুর থেকে সীতার আজীবনের মতো রামের সঙ্গে বিরহ অনেক বেশি করুণা রসকে প্রডিউস করছে than ডেসডিমোনার মৃত্যু। We'll go once again. Aryan literature contains karuna rasa without murder. Sita, Damayanti, Draupadi, Shakuntala suffer deeply but are not killed. Their sorrow produces lasting compassion, not shock. Sita's exit is poetic and divine, not brutal. Her suffering softens heart for generations. Separation creates deeper sorrow than violent death. আচ্ছা, আমরা এবার জানবো that why Desdemona's death fails aesthetically. aesthetic sense, aesthetic principles দিয়ে যদি আমরা দেখি, এখানে ডেসডিমোনার মৃত্যুটা ফেল করছে কিভাবে? Her murder causes shock and revulsion. shock and ঘেন্না, not sustained pity. তুমি ডেসডিমোনাকে পিটি করতে পারছো না, যেটা সীতাকে তুমি করতে পারছো জেনারেশন পর জেনারেশন ধরে। কেন? এবং এমিলিয়ার যে খুনটা হচ্ছে অ্যাট দ্য হ্যান্ডস অফ ইয়াগো, এই হররটাকে আরো নিচে নিয়ে যাচ্ছে, জঘন্য করে তুলছে। গা কাঁপছে, রস যেটা করুণার রস যেটা, সেটা কোল্যাপস করে যাচ্ছে। ওয়ান রিমেম্বার্স দ্য কিলিং। কেন এই আনসারটা এবার দিচ্ছে? কারণ তুমি যখন ওথেলোর কথা ভাবছো, তুমি ডেসডিমোনা আহারে মরে, মানে আহারে কত ইনোসেন্ট মেয়ে, তার সঙ্গে এটা হলো, তুমি কিন্তু এটা ভাবছো না, তুমি কিন্তু খালি ওই মৃত্যুটাকে নিয়ে ভাবছো, কিন্তু নৃশংস মৃত্যু করেছিল, দিয়েছিল ওকে ওথেলো, তাই না? এমিলিয়ার মৃত্যুর কথা ভাবছো, এটা ভাবছো না যে ও হাউ নাইস এমিলিয়া ওয়াজ এন্ড শি ডিড নট ডিজার্ভ দিস। আমরা এটা ভাবছি না, আমরা কিন্তু মৃত্যুর কথাটা ভাবছি। কিন্তু সীতাকে দেখতে গেলে আমরা সীতার বনবাস দেখছি, আমরা সীতার বিরহ দেখছি, আমরা সীতার অগ্নি পরীক্ষা দেখছি, আমরা সীতার পাতাল লোকে ঢুকে যাওয়া দেখছি এবং মর্মাহত হচ্ছে, করুণ রসটা বার হচ্ছে। কিন্তু এখানে আমাদের অ্যাটেনশনটা মৃত্যুর দিকেই চলে যাচ্ছে, ওই ভায়োলেন্ট মার্ডারটার দিকে চলে যাচ্ছে। তো সেইটা তো কম্প্যাশন উৎপন্ন করবে না। তুমি যেটা নিয়ে ঘেন্না পাচ্ছ, যেটা থেকে ভয় পাচ্ছ, ওখান থেকে তো কম্প্যাশন আসবে না। দিস ইজ রসভঙ্গ, ডিস্ট্রাকশন অফ অ্যাস্থেটিক রেলিশ। নটা রস যে দেয়, একটা রস তো ভেঙেই যাচ্ছে, right? So her murder causes shock and revulsion, not sustained pity. Emilia's murder worsens the horror. The body shudders, rasa collapses. One remembers the killing, not the compassion. This is rasabhanga, destruction of aesthetic relish. Macbeth ke batule dhorche as the worst example. Macbeth as the worst example. ওকে, মাকবেথ ইজ আ কন্টিনিউয়াস স্লটার হাউস। এখানে সবাই মরছে, ঠিক আছে, জানে জানে কাটা হচ্ছে। মার্ডার ডমিনেট করছে মাকবেথকে শুরুর থেকে মধ্যিখানে এন্ড অব্দি। লেডি মাকবেথের যে রিপেন্টেন্সটা হচ্ছে, ওয়াই সো মাচ ব্লাড, হাত থেকে রক্ত যাচ্ছে না কেন, এটা নেগলিজেবল। একটা সিঙ্গল ড্রপ অফ রিপেন্টেন্স cannot purify a river of blood. এইটুকু রিপেন্টেন্স দেখিয়ে তুমি যে পুরো মাকবেথে স্লটার হাউস তৈরি করেছো, ওটাকে বদলাতে পারো না। রিপেন্টেন্স এইখানে জাস্ট একটা ডেকোরেশন হয়ে থেকে যাচ্ছে, কিছুই ট্রান্সফরমেশন দিচ্ছে না। মার্ডার ওভারওয়েলম করে দিচ্ছে সব ইমোশন। কেন আমরা আজও মাকবেথের কথা বললে খালি রক্তের কথা ভাবি? কেন লেডি মাকবেথের রিপেন্টেন্সের কথা ভাবি না? কারণ ওইটুকু রিপেন্টেন্স দেখিয়েছে, লিটারালি এইটুকু রিপেন্টেন্স দেখিয়েছে, সেটা তো আর পুরো স্লটার হাউস কনসেপ্টটাকে চেঞ্জ করতে পারে না। সো মাকবেথ ইজ আ কন্টিনিউয়াস স্লটার হাউস। মার্ডার ডমিনেটস বিগিনিং, মিডল, এন্ড। Lady Macbeth's repentance is negligible. A single drop of repentance cannot purify a river of blood. Repentance becomes decorative, not ট্রান্সফরমেটিভ। এই যে রিভার অফ ব্লাডটাকে পিউরিফাই করতে পারছে না, কারণ মার্ডার ইজ ওভারওয়েলমিং অল আদার ইমোশনস, ঠিক আছে? শেক্সপিয়ারের সব কটা কাজে রক্ত পাবে তুমি, সব কটা। হ্যামলেট, সবাই মরে যাচ্ছে। রিচার্ড দ্য থার্ড, কিং লিয়ার, গ্লস্টারের চোখ খুবলে নেওয়া হচ্ছে। জুলিয়াস সিজার, ব্যাকস্ট্যাব হচ্ছে। অল এন্ড ইন কার্নেজ, অল এন্ড ইন ব্লাড। ইভেন কমেডিজ লাইক মার্চেন্ট অফ ভেনিস, এখানে রক্তের খেলা প্রচুর। শাইলক যে চাইছে আ পাউন্ড অফ ফ্লেশ,
তাও আবার বুক থেকে চাইছে, হার্ট থেকে চাইছে, দ্যাট ইজ সো গোর। ড্রামা, শেক্সপিয়ারের ড্রামা বিকামস আ ওয়্যার হাউস অফ ওয়েপন্স। মানে তুমি প্রোডাকশনটার হাউসটা খুলে দিলে খালি ছুরি কাটা বল্লভ এইসবই দেখতে পাবে, মানুষ মারার জিনিস। এডিসন, একজন ফেমাস ক্রিটিক, কন্ডেম করছে ইংলিশ থিয়েটারকে অ্যাজ বারবারিক অ্যান্ড ব্লাড অবসেস, ঠিক আছে? হ্যামলেট, রিচার্ড থ্রি, কিং লিয়ার, জুলিয়াস সিজার, all end in carnage. Even comedies like Merchant of Venice involves knives. Drama becomes a warehouse of weapons. Edison condemns English theater as barbaric and blood obsessed, ঠিক আছে? থিওরিটিক্যাল কনক্লুশন অন রসে আসবো। ড্রামা হাউসেস মানে ড্রামা ইন জেনারেল 9খানা রস উৎপন্ন করে, ঠিক আছে? ট্র্যাজেডি কি কি রস উৎপন্ন করে, মানে কোন রসটা উৎপন্ন করা উচিত? করুণা। কোন রসটা একদম উৎপন্ন করা উচিত না অ্যাকর্ডিং টু পূর্ণচন্দ্র বসু? বিভৎস, ওকে, উইচ ইজ ডিসগাস্ট। মার্ডার এই ডিসগাস্ট প্রডিউস করে, করুণা নয়, অ্যান্ড প্লেজার নয়। therefore মার্ডার, এই যে আগে পড়লাম, রসভঙ্গ করে, ডেস্ট্রয়েজ রসা, ফুলফিল করে না। বুচারি কখনো পোয়েট্রি হতে পারে না। ড্রামা হাউসেস অল লাইন রাসাস, ট্র্যাজেডি শুড এলিভেট করুণা, নট বিভৎস, ঠিক আছে? মার্ডার প্রডিউসেস ডিসগাস্ট, নট প্লেজার। therefore মার্ডার ডেস্ট্রয়েজ রাসা, নট ফুলফিলস ইট। বুচারি কিন্তু পোয়েট্রি নয়। মার্ডার ইজ নেভার নেসেসারি ফর ট্র্যাজেডি। ট্র্যাজেডি দেখার জন্য খুন খারাপি দেখানোর কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই, কারণ এই করুণ রসটাকে তুমি ফুলফিল করতে পারো উইদাউট কিলিং। এক্সেসিভ মার্ডার শোজ ফেলিয়ার of artistic imagination. Human nature, we already hate murder. Art need not teach it. Drama is not history. History's horrors should stay in history. এটাকে একটু ভেঙে বুঝাবো। করুণ রসা মৃত্যু দেখানো ছাড়াও দেখানো যায়। যখনই এক্সেসিভ মার্ডার দেখানো হচ্ছে, এটা জাস্ট প্রুভ করছে আর্টিস্ট নিজের ইমাজিনেশনে ফেল করে গেছে, ও আর কোনোভাবে এই করুণ রসাটাকে দেখাতে পারছে না, ঠিক আছে? আমাদের হিউম্যান নেচার আমাদের অলরেডি মার্ডারকে ঘেন্না করা শেখায়, তাই না? উই অলরেডি হেট মার্ডার্স। পোয়েট্রি, ড্রামা, আর্ট কে আলাদা করে ওটা শেখানোর তো দরকার নেই। মেরে যে ওথেলো মারলো ডেসডিমোনাটা খারাপ করার তো দরকার নেই, আমরা জানি ওটা খারাপ আগের থেকে, ন্যাচারালি জানি, সোসাইটি শিখিয়ে দিয়েছে। ড্রামা কখনো ইতিহাস নয়, এটা পূর্ণচন্দ্র বসু বলছে। আই ডোন্ট অ্যাগ্রি উইথ দিস ম্যান। সো ড্রামা কিন্তু হিস্ট্রি নয়। তুমি বলতে পারো যে হিস্ট্রিতে তো অ্যাকচুয়ালি এটা হয়েছিল, ব্রুটাস তো মেরেছিল জুলিয়াস সিজারকে, ব্যাকস্ট্যাপ তো করেছিল, সো ওয়াই নট? কিং লিয়ার, ইফ ইউ রিলেট, গ্লস্টারের চোখ তো খুবলে দিয়েছিল, সো ওয়াই নট? পূর্ণচন্দ্র বসু বলছে যে এই হরর গুলো হিস্ট্রিতে রাখতে দাও, ওগুলো হিস্ট্রিতে হয়েছে যখন হিস্ট্রিতে থাকুক, আর্টে ওটাকে নিয়ে আসার কোনো দরকার নেই, ঠিক আছে? সো করুণ রসা ক্যান বি ফুলফিলড উইদাউট কিলিং। এক্সেসিভ মার্ডার্স শো কি ব্রেক টাইম, গাইজ আমরা ব্রেক নেব না, ঠিক আছে? আমরা নেক্সট সেশনে যাচ্ছি, ঠিক আছে? আমি অলমোস্ট এট দি এন্ড। Failure of artistic imagination. Human nature already hates murder. Art need not teach it, and drama is not history. History's horror should stay in history, ঠিক আছে? On inevitability of the murder, হোরেস রিফিউট করেছে। হোরেসকে রিফিউট করেছে। We have all studied Horace at Decorum, right? So এটাকে রিফিউট করেছে কে? পূর্ণচন্দ্র বসু। Whether shown or reported, murder একটা মেন্টাল ইমেজারি তৈরি করে, তাই তো? হিয়ারিং অফ মার্ডার ইজ ইনাফ টু কজ টেরার, দাস কনসিলমেন্ট ডাজ নট সেভ ড্রামা ফ্রম ফল্ট। মার্ডার অলওয়েজ ব্রেক্স অ্যাস্থেটিক হারমোনি। whether shown or reported, দেখাচ্ছ বা জাস্ট রিপোর্ট করছো, মার্ডার কিন্তু মেন্টাল ইমেজারি তৈরি করে। এইভাবে অমুক মেয়েকে তার স্বামী বালিশ চাপা দিয়ে মেরে দিয়েছে, এটা আমি যেই বললাম তুমি কিন্তু ফট করে ওটাকে চিন্তাও করে নিলে, মেন্টাল ইমেজারি তৈরি করে দিল। মার্ডারের ব্যাপারে শোনা অলরেডি অনেকটা টেরর তৈরি করে দিচ্ছে, এনাফ টেরর তৈরি করে দিচ্ছে। দাস
concealment does not save drama from fault. Hence, লুকিয়ে দেখানো কখনোই ড্রামাকে ফল্ট থেকে বাঁচায় না। মার্ডার অলওয়েজ অ্যাস্থেটিক হারমোনি ব্রেক করে দেয়। এটা একটু ক্ল্যারিফাই করব। Go to this point on inevitability of murder, Horace refuted. How is Horace being refuted? And what is this particular section talking about from the original PDF? In short. Okay. হোরেস বলছে পজিশন বিং রিফিউটেড, ঠিক আছে। হোরেস আর্গিউ করছে যে মার্ডার, খুন ইজ অ্যাকসেপ্টেবল ইন নাটক যদি ওটাকে আমরা ওপেনলি না দেখাই স্টেজে, ঠিক আছে। অ্যাকর্ডিং টু হোরেস এই মৃত্যুটা, খুনটা যদি অফ স্টেজ হয় অ্যান্ড এসে জাস্ট ইনফর্ম করা হয়, এটা ড্রামাটিক ডেকোরামকে ভঙ্গতা করছে না, ভাঙছে না, ভায়োলেট করছে না। So the fault for Horace lies only in visual enactment, not in the act itself being part of the plot. ভালো করে বুঝাই এটা। Horace is saying that showing murder on stage is against the decorum. We all know, right, that Horace has given decorum. So ওখানেই বলছে that showing killing is not appropriate according to the decorum, but the murder is not at fault. If they do it off stage and just come and inform the audience about it, it will not go against the decorum. This point is being refuted by Purna Chandra Goswami. Purna Chandra Bosu. How Horace is refuted? Purna Chandra Bosu rejects this distinction as completely meaningless. এই পেছনে গিয়ে করে এসে বলা, ইনফর্ম করা, এটাও মিনিংলেস। মার্ডার কে মানে murder does not need to be seen to disturb the mood. মানে ও বলতে চাইছে খুন খারাপা খালি দেখলে মাথা চটকে যাচ্ছে, সেটা নয়। দ্য মোমেন্ট খুন মেনশন হচ্ছে, ইমাজিনেশন, এই যে আপনাদের বললাম ফট করে তোমরা ইমাজিন করে নিলে ওটা অলরেডি শুরু হয়ে যাচ্ছে। হিউম্যান ইমাজিনেশন এই রক্তর ছলাছলিটাকে, ব্লাডশেডটাকে পেইন্ট করে নিচ্ছে as vividly as actual sight. So even if a murder happens far away, example কলকাতায়, লোক শুনে কেঁপে যাচ্ছে, মেন্টালি ওটাকে তৈরি করে নিচ্ছেন, ওই তৈরি করে নিয়ে ফিয়ারটা এক্সপিরিয়েন্স করছে, হররটা এক্সপিরিয়েন্স করছে, অ্যাজিটেশনটা এক্সপিরিয়েন্স করছে, এটাই ড্রামাতে হচ্ছে। হিয়ারিং অফ বাচ্চা খুন, হিয়ারিং অফ ওয়াইফ মার্ডার অর সুইসাইড ক্রিয়েটস ওই মেন্টাল টেরার, যেটা খুনটাকে সরাসরি স্টেজে দেখলেও কিন্তু হচ্ছে। আই গেস এটা বুঝাতে পারলাম। Okay, wrong choice of subject matter. Othello's tragedy stems from bad selection of material. Genius should redirect events, not glorify murder. Shakespeare's depiction of the Moor reflects racialized taste. Similar faults exist in, what is this? Benny Shamhar, correct. I'll talk about that. So, ওথেলোর যে ট্র্যাজেডিটা হচ্ছে, তোমরা অনেকে বলতে পারো, ওনাকে, পূর্ণচন্দ্র বসুকে, নট তুমি, দ্যাট এটা তো হওয়ারই ছিল। ইয়াগো যেভাবে ওর মাথা খাচ্ছিল, যেভাবে ভুলভাল জিনিসগুলোকে এভিডেন্স হিসেবে প্রুভ করছিল, যেভাবে ওই রুমাল কাণ্ডটা হলো, যেভাবে ডেসডিমোনাকে একটা ব্যাড লাইটে পোর্ট্রে করলো, এটা তো হওয়ারই ছিল। দু ভাগে ভাগ করছি এটাকে, ঠিক আছে। প্রথম ভাগ, এটা যদি হওয়ারই থাকতো তাহলে কিসের জিনিয়াস শেক্সপিয়ার, যদি সে এই ক্রোনোলজিটাকে ভাঙতে না পারলো, ঘুরিয়ে না দিতে পারলো, ট্র্যাজেডিটিকে আটকাতে না পারলো। এন্ড দ্বিতীয়ত, এই যে যারা বলছে যে এটা তো হওয়ারই ছিল, এটা কিন্তু একটা কেস অফ রেসিজম, কারণ ওথেলো ছিল ব্ল্যাক, হি ওয়াজ আ মুর, রাইট? তো ব্ল্যাক পার্সনদের এরমই করাটা সাজে, এবং সেটাকে এনফোর্স করে দিল তোমাদের জিনিয়াস শেক্সপিয়ার, বদলালো না কেন? These are the questions, okay? So Othello's tragedy stems from bad selection of material. Genius should redirect events, not glorify murder. Shakespeare's depiction of the Moor reflects racialized taste, and similar fault existed. Benny Shamhar, মহাভারতের বেনি সম্হার, যেখানে দ্রৌপদী বলছে
যে দুঃশাসনের রক্ত দিয়ে আমি আমার চুল ধোবো এন্ড ভীম সেই রক্ত পান করছে। তোমরা অনেকে যারা মহাভারত নতুন অ্যাডাপ্টেশন করছো, এই এপিসোডটা তোমরা সরাচ্ছ না কেন? তোমরা কেন বোঝো যে এটা তো হওয়ারই ছিল? ওয়্যার ইজ ইউর জিনিয়াস? নাকি তোমার এটা মনে হচ্ছে যে দ্রৌপদীর সঙ্গে এটা হওয়ার পর এটাই বলবে দ্রৌপদী? দ্যাট ইজ দ্য থিং। এবার এই জিনিসগুলো বাংলা লিটারেচারকে কিভাবে কারাপ্ট করছে? ইংলিশ ট্র্যাজিক টেস্ট, ট্র্যাজেডির জন্য যে ভালোবাসা ইউরোপিয়ানদের, নাও ইনফেক্টস বেঙ্গলি রাইটিং। ইভেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ওয়াজ affected. Female suicides imitate literary poisonings. The one which we are seeing on stage, the women dying out of drinking poison, are being emulated by the domestic Bengali wives. Okay, religious fear of suicide is eroding. The concept of suicide being a sin is no more powerful. People are committing suicide. Okay, just because it has been so normalized on the stage, and the stage is affecting real life. Okay, Macbeth's poison has entered Bengalis' homes. Macbeth মারপিট কাটাকাটি মারামারি বাংলা ঘরে ঢুকে গেছে। And why Sanskrit epics এত ডিফারেন্ট? কিলিংস সভ্য পোয়েট্রিতে থাকতে পারে, দৃশ্য পোয়েট্রিতে নয়। ঠিক আছে, শোনা কবিতায় থাকতে পারে, এপিকে গ্রন্থে থাকতেই পারে। সেটাকে যখন আমি মঞ্চস্থ করব সেখানে যাতে না থাকে। কারণ এপিক, এই যে মহাকাব্যের প্রধান এম হচ্ছে রিলিজিয়াসলি আপলিফট করা যে শুনছে, নট স্পেকটেকল। যে শুনছে তার রিলিজিয়াস এমটাকে বাড়ানো, তার রিলিজিয়াসিটি লেভেলটাকে বাড়ানো, ধর্মটাকে বাড়ানো, মঞ্চস্থ করা নয়। ওটা এপিকের এম নয়। কর্ণর স্যাক্রিফাইস, বলিদান, ধর্মকে প্রাধান্য দিচ্ছে, মারামারিকে নয়। এই বাকওয়াস কথাটা পূর্ণচন্দ্র বোস বলেছে, পূর্ণচন্দ্র বোস। সো কর্ণা's sacrifice elevates dharma, not violence. Accidental killings in war show war's horror, not heroism. ঠিক আছে, এই যে ফট ফট করে মরে যাচ্ছে যুদ্ধে, এটা কিন্তু ওয়ারটার হররটাকে দেখাচ্ছে আমাদের ভারতীয় মহাকাব্যে, যে ওয়ার কতটা খারাপ, এতগুলো জীবন নষ্ট হচ্ছে। নাকি অ্যাকিলিস যখন মারছে, অ্যাকিলিসকে হিরো বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এখানে কিন্তু সেটা হচ্ছে না, হিরোইজম দেখানো হচ্ছে না, হররটা দেখানো হচ্ছে। ইন এপিক্স কিলিং ইজ সাবমার্জ, নট সেন্ট্রাল। ওর কথায় সনাতন ধর্মের মহাকাব্যে মারাটা নিচের স্তরে সাবমার্জ করে আছে। মেন এমটা কিন্তু সেটা নয়, মেন এমটা ধর্মপরায়ণতা। ঠিক আছে, ফাইনাল জাজমেন্ট, ট্র্যাজেডি দ্যাট সেন্টার্স অন মার্ডার ইজ অ্যাস্থেটিক ফেলিয়ার। এমন কোন ট্র্যাজেডি যেটা মৃত্যুর ওপর বেসিস করে তুমি দেখাচ্ছ, খুন খারাপের ওপর বেস করে তুমি দেখাচ্ছ, সেটা অ্যাস্থেটিক ফেলিয়ার। হিন্দু ড্রামাটিক আইডিয়ালস আর এথিক্যালি অ্যান্ড আর্টিস্টিক্যালি সুপিরিয়র, ব্লা ব্লা ব্লা। হিন্দু ড্রামাটিক আইডিয়াল বেসিক্যালি ইউরোপিয়ান ড্রামা থেকে এথিক্যালি অ্যান্ড আর্টিস্টিক্যালি অনেক ওপরে। ইমিটেটিং ইউরোপিয়ান ফলস ইজ কালচারাল সেলফ বিট্রিয়াল। ইউরোপের ভুলগুলোকে আমরা যদি দেখাই স্টেজে, সেটা আমরা নিজেদেরকে ধোকা দিচ্ছি। ঠিক আছে, আমাদের সংস্কৃতকে ধোকা দিচ্ছি, আমাদের কালচারকে ধোকা দিচ্ছি। সংস্কৃত লিটারেচার এন্ডস ওয়ার্ক সুইটলি, নট হরিফিক্যালি। মিলন দিয়ে আমরা শেষ করি, নাকি হরিফিক্যালি, সীতা পাতালে গিয়ে আবার স্বর্গে যাচ্ছে। সো ডিভাইন, পোয়েটিক, রাইট? Murdered endings corrupt taste, mind, and society. If we see that tragedy is what is being normalized, we start seeing it in our daily lives, that killing, that this is how it should end. We should not be together. Maybe you and your friend have fought and one has decided to end the friendship. The other one will accept, thinking that this is how it is. This is how it should be. Instead of striving for a comic union, like a comedy, okay? So there is no union anymore. There is just separation. And this is corrupting taste, mind, and society. And drama, সব সময় জীবনকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত, not normalizing bloodshed. That was it. Take care, guys.